اور اس وقت سابق صدر آصف علی زرداری جعفر آباد میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ اسی مرنا کونی گھور پیا کوئی ہور، کونی گھور پیا کوئی ہور۔ ایسی شخصیات وقت میں تاریخ میں کم آتی ہیں جو اپنے لیے نہیں مگر دوسروں کے لیے ایک مثال چھوڑ جاتی ہیں۔ ان نے ہمارے لیے، آپ کے لیے، بلوچستان کے لیے اس زمانے میں سوچا، پاکستان کا، جس کی آج تک میں سمجھتا ہوں ہمیں اس دھرتی کی قدر نہیں آئی ہے۔ آپ کو اگر دنیا میں جانے کا موقع ملے تو آپ کو نظر آئے کہ لوگ اپنی دھرتی سے کیسے پیار کرتے ہیں، کیسے محنت کرتے ہیں، کیسے کام کرتے ہیں۔ مجھے بلوچستان سے اتنا ہی پیار ہے جتنا پاکستان سے پیار ہے۔ میری شناخت چاہے میں سندھی ضرور مگر بلوچوں میں شمار ہوتی ہے۔ بلوچستان کے بہت الحمدللہ اتنے برائٹ چانسز ہیں، اتنا بلوچستان نے اتنی ترقی کرنی ہے کہ میں آپ کو اس کے بیان نہیں بتا سکتا۔ سی پیک جو آپ چند دوستوں کو کچھ اس میں تکلیفیں اور مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، اس لیے کہ وقت کا جو اس وقت کا حکمران ہے وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہا، وہ سمجھتا نہیں کہ یہ بلوچوں کے لیے، یہ پختونوں کے لیے، یہ پاکستان کے لیے بنایا گیا ہے، نہیں کہ صرف اپنے پروجیکٹس کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ یہ ہم ان سے کیسے اپنی چیزیں واپس لیں۔ ہم نے ان سے ساری زمینیں واپس لینی ہیں، بلوچوں سے بانٹنی ہے، بلوچوں کو دینی ہے، مگر کسی زوراوری سے نہیں۔ میں نے اس دن بھی کچھ دوستوں سے جب میں حب آیا تو وہاں فرمایا کہ یہ جو مردم شماری ہو رہی ہے اس میں بلوچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر زیادتی ہوئی تو ہم پہلے تو جوان پہاڑوں پہ چلے ہوئے ہیں، ہم بوڑھے پہ بھی چڑھ جائیں گے۔ تو دوستو، میں نے دل میں سوچا کہ میں آج آپ سے یہ بات اپنے دل کی کرتا چلوں کہ بلوچستان میں ہم نے پہاڑوں پہ چڑھ کے کس کا نقصان کیا، ان کا کیا نقصان ہوا؟ ہمارا ہی نقصان ہوا۔ ہمارے بھائی مارے گئے، ہمارے بھانجے مارے گئے، ہمارے بھتیجے مارے گئے، ہمارے چاچے مارے گئے، ہمارے بزرگ مارے گئے، قومیں تباہ ہو گئی۔ وہ قومیں جنہیں ایک زمانے میں ہم فخر سے دیکھا کرتے تھے۔ اگر میں یہاں گستاخی نہ کروں، خیربخش خان کی بہت بڑی پرسنالٹی تھے، مگر آج آپ خیربخش خان کی مریوں کی حالت تو دیکھیں، کہاں مریوں کی درویشی، اس پہ ہمیں فخر ہوا کرتا تھا، اور آج ان بیچاروں کی بیچارگی پہ ہمیں افسوس اور رونا آتا ہے۔ کہاں بھکتیوں کی بہادری کی بات ہوا کرتی تھی، آج ان بیچاروں کی بھی ہمیں بیچارگی کی بات سمجھ آتی ہے۔ اور بات صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کو غلط انداز میں پیش کیا، مخالف کو موقع دیا کہ وہ ہمیں غدار کا لیبل لگائے اور ہمیں کہے کہ تم غدار ہو، اس لیے ہم تمہارے پاس یہ کام نہیں ہونے دیں گے، فلانا کام نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کا سب سے بڑا علاقہ ہے پاکستان کا،
आप अपने आप को क्यों गलत इस्तेमाल होने देते हो? इन गुमराह दोस्तों को कहिए, और मैं इन गुमराह दोस्तों को भी कहता हूं कि जरा आज तो दुनिया जो है वो एक चिप पे है, दुनिया सारी इंटरनेट पे है। जरा एक बटन दबा के देखिए तो सही कि मुसलमानों का इंडिया में क्या हाल है। माफ कीजिएगा। तो क्या हम भी उस तरह रहना चाहते हैं? क्या हमने भी अब बैल काटने में भी फांसी की सजा लेनी है? क्या हमने अंडा छोड़ना है? वो भी हम नहीं खा सकेंगे। क्या मतलब है वहां की? मैं आपको तंग नजरी की बात करता हूं। ये तो आप छोड़ें जो आपके कल्चर के साथ वहां हो रहा है, जो हमारी बहुओं बेटियों के साथ कश्मीर में हो रहा है, जो कश्मीर में एक जुल्म की इंतहा हो रही है। पूरे इंडिया की मैं बात करता हूं, उसमें मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। तो दोस्तों को गुमराह किया जा रहा है। अगर कहीं लड़ाई हो रही है तो अब आप टीवी पे देख रहे हैं, इंटरनेट पे देख रहे हैं कि सीरिया में क्या हो रहा है, लिबिया में क्या हो रहा है, इजिप्ट में क्या हो रहा है। 200-400 आदमी वो टैंकें चढ़ा देते हैं। CNN की एक दिन की सिर्फ खबर बनती है, दूसरे दिन वो खबर नहीं चलती, इसलिए कि वो वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ है। दुनिया में एक वर्ल्ड ऑर्डर है, उस वर्ल्ड ऑर्डर के हमें करीब रहना है। हमें उस वर्ल्ड ऑर्डर से जंप मार के बाहर नहीं निकलना। हमने आप दोस्तों को इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की छतरी तले ऐसे अंदाज से बचा के रखना है, बचा के चलाना है बलूचिस्तान को, कि मैं आपकी इतनी खिदमत कर सकूं कि हर खेत आपका हरा भरा हो, आपके यहाँ बागात हो। इसके अलावा कि आपके पास हर चीज आपके पास मौजूद है। आपके पास ग्रेनाइट है, मार्बल है, आपके पास गैस है, आपके पास न्यू मेटल है, सोना है, चांदी है, और इसके अलावा आपकी जमीनें पाकिस्तान की सबसे ज्यादा सरखेज जमीनें हैं। सिर्फ पानी का इस्तेमाल सही होना है। ये जो कनाल्स आपके यहाँ बन रहे हैं, इस पे लोग सिर्फ ठेकों पे कमाते रहे हैं। इसमें ये पक्की कनाल्स इंशाल्लाह अगर मुझे अल्लाह ने दोबारा मौका दिया तो ये सारी कनाल्स पक्की बनाई जाएंगी, ये कच्ची कनालें नहीं चलेंगी। और उसके बाद हम आपको नए तरीके, नए अंदाज से आपको पानी चलाना सिखाएंगे। हम आपको मुफ्त में ड्रिप इरिगेशन देंगे। आप ड्रिप इरिगेशन पे 1 एकड़ जिस पे अगर आप चावल लगाते हैं या कमान लगाते हैं, वो 1 एकड़ 10,000 गैलन लेता है आबाद होने पे। ड्रिप पे अगर आप जाएंगे तो वो 300 गैलन लेगा। कहां 300 गैलन, कहां 10,000 गैलन। आप सोचें, फिर आपके यहाँ शुगर केन भी हो सकता है, आपके यहाँ हर किस्म का बाग लग सकता है, आपके यहाँ बहुत एक जबरदस्त चीज जिसे आप समझें कि ऑलिव, उसकी प्लांटेशन हो सकती है। दोस्त मुझसे पूछते हैं कि ये पानी कहां से आएगा, और मैं उनको बताता हूं कि ये पानी सेंट्रल एशिया से आएगा और मैं लाऊंगा। इसलिए कि दुनिया, आने वाली दुनिया में वाटर वॉर्स होनी है। इसलिए वो बनिया हमें कहता है कि मैं पानी बंद कर दूंगा। मैं उसको कहना चाहता हूं कि पानी तुम बंद नहीं कर सकते, हमने दूसरे रास्ते ढूंढे हुए हैं पानी लाने के। और इंशाल्लाह
उन रस्तों में बलूचिस्तान का अव्वल हिस्सा बनता है। बलूचिस्तान से वो पहले पानी आता है और बलूचिस्तान की जमीनें सब मुझे मौला ने मुझे ताकत दी, आपकी दोस्तों की मुझे दुआएं लगी और आपकी मुझे हिम्मत और दोस्ती और सपोर्ट की जरूरत है। बगैर दोस्तों के, बगैर आपकी ताकत के मैं कुछ भी नहीं। मेरी ताकत मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे पार्टी वाले और आप जैसे दोस्त जो पार्टी के साथ जरूर हो सकता है कि आप पार्टी में मेरे ना आए, मगर मेरे साथ आप मशहूद हुकूमत बना सकते हैं, मेरे साथ आप बैठ सकते हैं। मैं आप सबके यहाँ खुद चल के आने के लिए तैयार हूँ। मैं हर जगह खुद जाने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि मुझे आपकी धरती का दर्द है और दर्द उसको होता है जो समझता है और जो सोचता है और जिसको समझ आती है कि ये सोना है, इसको क्यों मैं बर्बाद कर रहा हूँ। तो आपकी धरती सोना है, बलूचिस्तान सोना है, आपका मुल्क सोना है और सिर्फ हमारी गफलत से, हमारी बेवकूफियों से, हमारी छोटी छोटी सोचों से, हमारी अभी मुझे लैंड क्रूजर चाहिए उच्च सोच से हम इस हालात पे पहुंचे हैं। मैंने बलूचिस्तान को हक इसलिए नहीं दिया था कि कोई एक खानदान अमीर हो जाए या चंद खानदान अमीर हो जाए। मेरा मतलब यह है कि पूरा बलूचिस्तान अमीर हो जाए। मीर जाफर खान जमाली की भी यही सोच थी। इसलिए आज 50 साल बाद भी आप भी, मैं भी, पाकिस्तान भी उनको फख्र से कह सकता है। हजरत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जब बलूचिस्तान और पाकिस्तान की बात की तो वो पहले अवीलीन दस्ते के सिपहसालार थे। वो हमारे भी, आपके, सबके लीडर थे। हम उनको आज के दिन ये खराज हकीकत पेश करते हैं कि आपकी वजह से हमें पाकिस्तान मिला, आपकी वजह से बलूचिस्तान को ये इज्जत मिली। और उन दोस्तों को बलूचिस्तान की जो गुमराह हैं, जिनको लोगों ने बरगलाया है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि बेटा ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। नुकसान आखिर में आपका होगा। मैं इंशाअल्लाह बलूचिस्तान में प्रॉस्पेरिटी लाऊंगा, मैं बलूचिस्तान को बनाऊंगा, मैं आदमियों को, गरीबों को ताकतवर करूंगा, मैं उनके लिए हर काम करूंगा। यहाँ इंडस्ट्रियां लगेंगी, उसमें उनको शेयर मिलेगा। मैं लेबर्स की सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं शेयर की बात कर रहा हूं। अगर आपने मेरे पास इंडस्ट्री लगानी है तो बलूचिस्तान में आपको 25% शेयर देना पड़ेगा लेबर का, जो कि बलूचिस्तान के कौम को, बलूचों को मिलेगा। अगर पख्तूनों के इलाके से निकल रहे हो तो पख्तूनों को मिलेगा, अगर बलूचों के इलाकों से निकल रहे हो तो बलूचों को मिलेगा। जहां से जो चीज मिलती है उसका शेयर उनके लोगों को मिलेगा, वो उनका हक है। वो हक हमसे नहीं छीनने दिया जाएगा। हो सकता है पिछली हुकूमत में मुझे मौका भी ना मिला हो और मुझे और बड़े काम करने हो। अक्सर दोस्त मुझसे पूछते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने, और मेरा जवाब यह है कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनता तो क्या मैं 18वीं तरमीम कर सकता, क्या मैं पख्तूनों को उनका शनाख्त दे सकता, क्या मैं ऐसा कोई और शख्स मुझे बता दो जो पूरे पावर्स पार्लियामेंट को दे देगा। मुझे तो नजर नहीं आता, मेरी समझ के बाला था। अगर मैं अपने भाई को, मेरे को कोई भाई होता उसको भी मैं प्रेसिडेंट बनाता तो उसको भी कोई ना कोई फरिश्ता बरगला लेता। आखिर जन्नत में भी तो आदम को बरगला गया, तो धरती पे बरगलाना कौन सी बड़ी बात है। तो इसी सोच से मैंने खुद अपने आप को प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाया
اور پھر اپنی طاقت میں نے پارلیمنٹ کو دے دی تاکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ آپ کا صحیح فورم ہے، وہاں سے جمہوریت عبور ہوتی ہے، اور ابھی جمہوریت بنی نہیں ہے۔ اکثر دوست کہتے ہیں کہ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر چیز ہو جائے، نہیں۔ جب مارشل لا لگتا ہے تو مارشل مائنڈ سیٹ کو 20 سال لگتے ہیں واپس جاتے ہوئے، اور یہاں تو آپ ایک جنگ میں مصروف ہیں۔ آپ کے خلاف ایک تو طالبانائزیشن کی جنگ ہو رہی ہے، جہاں ایک برگلایا ہوا استعمال کر رہا ہے انسان مذہب کو، کہیں نیشنلزم کو برگلا کے اس کو استعمال کرایا جا رہا ہے۔ تو وہاں تو آپ ایک ان دا اسٹیٹ آف جنگ 24 آورز ہے۔ آپ سوچیں کہ کل بھی ایک دھماکہ پنجاب میں لاہور میں ہوا ہے۔ اب کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ یہ کوئی اسلام دوست ہے؟ نہیں، یہ اسلام دشمن ہے۔ یہ ہمارے اسلام کا پوری دنیا میں ان نے نام بدنام کر دیا ہے۔ اب ڈر لگتا ہے کسی کو کہتے ہوئے کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں، خوف آتا ہے لوگوں کو باہر ہم سے۔ کسی کو کہتے ہیں کہ پاکستان آؤ تو وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ الحمدللہ چائنا آنے کے لیے تیار ہے پاکستان میں، اور وہ آپ دوستوں کی دعاؤں سے اور کچھ اس فقیر کی سوچ سے آ گیا ہے۔ اب وہ پاکستان میں آپ کو ہر وہ کام کر دیں گے چائنیز، اور یہ ون ون سچویشن ہے، کوئی آپ پہ احسان نہیں ہے۔ ان کے پاس وارم واٹرز میں آنے کا راستہ نہیں تھا، ہم نے جا کے ان کو یہ سوچ دی، اور 2000 سال سے یہ کوشش چل رہی تھی کہ گرم پانی میں عربین سی میں کس طرح سینٹرل ایشین سٹیٹس پہنچے آئیں۔ اب ہم نے ایک اکنامک کوریڈور بنا کے ہم نے ان کو یہاں دعوت دی، اور اس کے تحت وہ آ گئے ہیں۔ اس سے آپ کا ملک بھی سیفٹی کی طرف جاتا ہے، سیکیورٹی کی طرف جاتا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان طاقتور ملک بنے گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو آپ لکھ کے یہ فارمولا میرا حکمت کی پوڑی دے دیں کہ ایک دن آپ کا فیوچر برائٹ ہے۔ میرے لیے یہ میری زبان ہے آپ کے ساتھ۔ ان لفظوں کے ساتھ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے جمالی صاحب کو اور بلوچوں کی وہی فضیلت جو میرے بزرگوں نے مجھے سکھائی کہ زبان کا پکا ہو، آداب کا اچھا ہو، اور اس کی نظر میں غیرت بھی ہو، عزت بھی ہو، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، اس کا نام بلوچیت ہے۔ سو دوستو، ان الفاظوں سے میں آپ سے رخصتی لوں گا۔ آپ سب میروں کا، سرداروں کا، پیروں کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آ کے یہ وقت گزارنا۔ انشاءاللہ اور ملاقات ہوتی رہے گی آپ دوستوں سے، اور ہم سفر آپ سب کے ساتھ ہم چلتے رہیں گے۔ جیے بھٹو۔ سابق صدر آصف علی زرداری فدائے ملت میر جعفر خان جمالی کی 50ویں برسی کی تقریب میں شرکت کے لیے پہنچے، اور اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کو خوشحال بناؤں گا۔ الحمدللہ چائنا پاکستان آنے کے لیے تیار ہے، اور بلوچستان میں لگیں گی، ترقی ہوگی۔ اور ان کا اپنے خطاب میں یہ بھی کہنا تھا کہ تمام جو حکومتی پالیسیز ہیں وہ ناکامیوں کا باعث ہیں۔ اگر میں وزیر اعظم بنتا تو 18ویں ترمیم کیسے کرتا؟ لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ میں وزیر اعظم کیوں نہیں بنا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ انٹرنیٹ پر دیکھا جا سکتا ہے جو ظلم شام میں ہو رہا ہے، جو بھارت کی جانب سے اقدامات کیے جاتے ہیں، یہ سب کچھ اب بآسانی انٹرنیٹ پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں وزیر اعظم بنتا تو 18ویں ترمیم کیسے کرتا۔